Introduction to Educational Psychology. Education psychology is nothing but one of the branch of applied psychology. It is an attempt to apply the knowledge of psychology to the field of education. In other words, education psychology is a study of experience and behavior of the learner in relation to educational environment. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം. പഠിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. Definition. Crow and Crow put it as education psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth through old age. According to Peel, education psychology is a science of education. Education and educational psychology. Education by all means is an attempt to mold and shape the behavior of students. Its aim to produce desirable changes in them for all-round development of their personalities. The essential knowledge and skill to do this job satisfactorily is supplied by education psychology, as Peels put it in the following words. Education psychology helps a teacher to understand the development of his pupil, the range and limits of their capacities, the process by which they learn and their social relationship. അഭിലഷണീയമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികസനം, അവരുടെ കഴിവുകളുടെ പരിധിയും പഠന പ്രക്രിയയും അവരുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവും കഴിവും നൽകുന്നു. Nature of educational psychology. It's an applied science, it's a positive science, it's a developing science, it is a practical science, evaluation of learning experiences, it follows individual differences, use of scientific methods, it follows universal principles. Nature of education psychology. Its nature is scientific since it has been accepted that it is a science of education. The relationship between education and education psychology also throws light on its nature. We can summarize the nature of education psychology in the following ways. By applying the principles and techniques of psychology, it tries to study the behavior and experiences of the pupils. Education psychology limits its study to the behavior of the pupil, learner in relation to educational environment. It gives the necessary knowledge and skill, technical guidance for giving education to the pupils in a satisfactory way. It applied positive science. Education psychology is not a perfect science. It employs scientific methods and adopts scientific approach to study the behavior of an individual in educational environment. Therefore, it is proper to call its nature as scientific. വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റവും അനുഭവങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം. പഠന പ്രക്രിയ, അധ്യാപന രീതി എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പ്രയോഗിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫലപ്രദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അറിവും കഴിവുകളും നൽകുന്നു. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൽ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ രീതികളും സമീപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒരു പ്രായോഗിക പോസിറ്റീവ് സയൻസായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു തികഞ്ഞ ശാസ്ത്രമല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇത് മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും സങ്കീർണതകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി. ടീച്ചർ, learner or pupil, learning experiences, learning processes, learning situation and environment. Learner. The total subject matter of education psychology primarily revolve around this factor, learner. This subject of the subject acquaints us with the need of knowing the learner and deals with the learner and deals with the techniques of knowing him. ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. മൊത്തത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയം പഠിതാവ്, പഠനാനുഭവങ്ങൾ, പഠന പ്രക്രിയകൾ, അധ്യാപന രീതികൾ, വിലയിരുത്തൽ, വ്യക്തിഗത വ്യത്യാസങ്ങൾ, ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
പഠിതാക്കളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഫലപ്രദമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൽ പഠനഫലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് അധ്യാപകർക്ക് മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും അറിവും നൽകുന്നു. ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. This is the second area of education psychology, and through the subject does not directly connect itself with the problem of what to teach or what learning experience to provide the learner. It has the responsibility of suggesting the techniques on acquiring learning experiences. Education psychology helps in deciding the kinds of learning experience desirable at different stages of growth and development of the learner so that these experiences can be acquired with a greater satisfaction. In this area, education psychology has a subject matter which facilitates the selection of the desirable experiences for the learner. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം പഠിതാക്കൾക്കിടയിൽ തനതായ സവിശേഷതകളും വ്യക്തിഗത വ്യത്യാസങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നു. പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം, വ്യത്യസ്ത കഴിവുകൾ എന്നിവയുള്ള പഠിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പഠന ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠന അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഇത് കടന്നു പോകുന്നു. ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ആഫ്റ്റർ നോയിങ് ദ ലേണർ ആൻഡ് ഡിസൈഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ്, ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അറൈസസ് when helping learner properly acquires these experiences with ease and convenience. Therefore, around this pivot, education psychology deals with the nature of learning and how it takes place and comprises topics such as law, principles and theories of learning, remembering and forgetting and perceiving. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം പോസിറ്റീവ് ഉൽപാദനക്ഷമമായ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക, നല്ല സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പിന്തുണയുള്ളതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു പഠനം സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പഠനത്തെ ഫലപ്രദമായി സുഗമമാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഇടപഴകൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കഴിയുന്ന വിവിധ പ്രബോധന തന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സമീപനങ്ങളും ഇത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. Therefore, around this pivot, education psychology deals with the nature of learning and how it takes place and compromise topics such as laws, principles and theories of learning, remembering and forgetting, perceiving, concept formation, thinking and reasoning process, problem solving, transfer of training, ways and means of effective learning and so on. Learning situation and environment. Under this topic, education psychology focuses on the environmental factors and learning situations which come between the learner and the teacher. Learning situations. Teacher. Last but not the least is the teacher. It emphasizes the need of knowing the self for a teacher to play his role properly in the process of education. It discusses the conflicts, motivation, anxiety, adjustment level of aspiration, etc. Moreover, it throws light on the essential personality traits, interests, aptitudes, characteristics on effective teaching, etc. so as to inspire him to become a successful teacher. വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്നും പാഠങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകാമെന്നും ഒരു നല്ല പഠന അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന പുരോഗതിയും നേട്ടവും അളക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികളും സാങ്കേതികതകളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക, മൂല്യനിർണ്ണയ ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയൊക്കെ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നു. നീഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി. Understand individual differences, to know attitude of learners, to know shortcomings of learners, provide guidance and counseling, understand learning problems. Relevance of education psychology to teachers, learners, teaching and learning. Teachers. Education psychology provides teachers with a deeper understanding of how students learn and develop. It equips them with knowledge about effective instructional strategies, assessment methods and classroom management techniques. Teachers can apply psychological principles to engage students, motivate them and create a supportive learning environment. അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നൽകുന്നു. ഫലപ്രദമായ പ്രബോധന തന്ത്രങ്ങൾ, വിലയിരുത്തൽ രീതികൾ, ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഈ അറിവ് അധ്യാപകരെ അനുവദിക്കുന്നു. മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അധ്യാപകർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇടപഴകാനും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും സഹായകരമായ പഠന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ലേണേഴ്സ്. Education psychology focus on the individual needs, abilities and characteristics of learners. It helps identify and address learning difficulties, promote self-confidence and self-efficacy, and encourages active engagement in the learning process. Learners can benefit from personalized instruction, differentiated learning experience, and strategies that cater to their unique learning styles. പഠിതാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അവരുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പഠന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാനും പരിഹരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ആത്മവിശ്വാസവും സ്വയം കാര്യക്ഷമതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പഠന പ്രക്രിയയിൽ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പഠിതാക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗതമാക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ പഠനാനുഭവങ്ങൾ, അവരുടെ തനതായ പഠന ശൈലികൾ നിറവേറ്റുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനാകും. Teaching. Education psychology guides teachers in designing and delivering effective instruction. It helps in selecting appropriate teaching methods, instructional material, and assessment tools. Teachers can use psychological principles to create engaging lessons, promote critical thinking, and facilitate meaningful learning experiences. ഉചിതമായ അധ്യാപന രീതികൾ, പ്രബോധന സാമഗ്രികൾ, മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് അധ്യാപകരെ നയിക്കുന്നു. മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അധ്യാപകർക്ക് ആകർഷകമായ പാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും വിമർശനാത്മക ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർത്ഥവത്തായ പഠനാനുഭവങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനും കഴിയും. Learning. Education psychology enhances the learning process by providing insight into how students acquire, process, and retain information. It helps learners develop effective study skills, problem-solving abilities, and metacognition strategies. Understanding learning theories and principles can lead to more efficient and successful learning outcome. വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം പഠന പ്രക്രിയയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഫലപ്രദമായ പഠന വൈകല്യം, പ്രശ്നപരിഹാര കഴിവുകൾ, മെറ്റകോഗ്നിറ്റീവ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് പഠിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങളും തത്വങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠന ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും വിജയകരവുമായ പഠിതാക്കളാകാനും കഴിയും. Function of psychology. According to earlier psychologists, the function of psychology was to study the nature, origin, and destiny of human soul. But soul is something metaphysical. It cannot be seen, observed, and touched, and we cannot make scientific experiments on soul. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുൻകാല വീക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം അനുഭവപരമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെയും തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രീതികളിലൂടെയും മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം, അറിവ്, വികാരങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ മാറ്റം മനഃശാസ്ത്രത്തെ പരീക്ഷണാത്മകവും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവവും പെരുമാറ്റവും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കർശനമായ ശാസ്ത്രമായി മാറാൻ അനുവദിച്ചു. Number 2, educational psychology in turn informs a wide range of specialities within education studies, including instructional design, education technology, curriculum development, organizational learning, special education, and classroom management. വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പ്രബോധന രൂപകൽപ്പന, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഫലപ്രദമായ പഠന സാമഗ്രികളുടെ സൃഷ്ടിയെ അറിയിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത പഠന ശൈലികളും വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകളും നിറവേറ്റുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യ. വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പോലുള്ള പഠനാനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതി വികസനം, കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ്. വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകളും വികസന ഘട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള പാഠ്യപദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുന്നു. ഓർഗനൈസേഷണൽ ലേണിംഗ്. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ തുടർച്ചയായ പഠനവും പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ ലേണിംഗ് സഹായിക്കും.
സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വികലാംഗരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തനതായ പഠന ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നല്ല പഠന പരിസ്ഥിതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അച്ചടക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അവർ നൽകുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ബോത്ത് ഡ്രോസ് ഫ്രം ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് ആൻഡ് ദ ലേണിംഗ് സയൻസസ്. ആളുകൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു, ഓർക്കുന്നു, പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിൽ നിന്നും ലേണിംഗ് സയൻസിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ആശയങ്ങളെ എടുക്കുന്നു. പഠന പ്രക്രിയകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സമീപനം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ ഇടപെടലുകൾ തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. Need and importance of educational psychology. Action research, individual differences, teaching aids, assessment and evaluation. Elements of education psychology. Learners, Piaget's cognitive theory, environmental conditions, teachers, teaching methods, cognitive science, psychological testing, personality theories.